सतनाम वाहेगुरु साहिब जियो। बिलावल महला पंजवा। सर्ब कल्याण किए गुरुदेव, सेवक अपनी लायो सेव। सर्ब कल्याण किए गुरुदेव, सेवक अपनी लायो सेव। बिघन ना लागै जप अलख अभेव। तरत पुनीत पही गुण गाए। दुर्त गया हर नाम ते आए। रहा सबनी थाई रविया आप। आद जुगाद जाका वड परताप। गुर प्रसाद ना होए संताप। गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघ्न होए सब थाई बूठे। सब सुख पाए सतगुर तूठे। पार ब्रह्म प्रभ पहे रखवाले। जिथै किथै दिसਹਿ नाले। नानक दास खसम प्रतिपाले। पार ब्रह्म प्रभ पहे रखवाले। जिथै किथै दिसਹਿ नाले। नानक दास खसम प्रतिपाले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश। शाम समय संगत का समा असी प्राप्त किया है। गुरबाणी व्याख्यान विच बिलावल राग के बचन असी विचार रहे हाँ। महला पंजवा गुरु अर्जन पातशाह द्वारा उच्चारण किए गए शब्दों की तकरीर विचार हो रही है। जो शब्द आपने सरवण किया है, इस पावन बचन की व्याख्या बीते कल प्रारंभ की सी। रहाव के पदे की विवेचना हुई। अज असी समुचे शब्द नूं यतन करांगे समझ सकीए, अपनी सुरत विच एहसास सकीए। जो गुरु अर्जन साहब बयान कर रहे ने, तरत पुनीत पही गुण गाए। दुरत गया हर नाम ते आए। रहाओ तरत पुनीत पही गुण गाए। प्रभु का गुणगान करना, स्तुति करनी, उस्तत करनी, वडियाई करनी, जो गुरबाणी ने वार वार किया है इन रेपिटिशन। क्या अपने आप में एहसास करो करता कितना बेअंत आ, जिसने इस मिट्टी दे विचों तेनू जीवन दिता है। इस जीवन नू कलिया बख्शिया नहीं गा, यदि श्वास श्वास प्रतिपालना कर रहा है। सो सारा उहदा गुणगान आ। इन्हें वे वी कैन लिटरली रीड इन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बिन बाबा जी सेइंग। रमैया के गुण चेत परानी। कवन मूल ते कवन दृष्टानी। जिन तू साज सवार शिंगारिया। गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया। बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूत। ये गुणगान है वह, ये वडियाई है। वडियाई उसकी ये है कि उसने कितना वड्डा एहसान किया है। मूल मिट्टी है, पानी है। जे होर इनू लिटरली तौर पर बायोलॉजिकल साइड पर लै आईए तो माँ की रक्त पिता बिंद धारा यही है। ये तो सारी मूर्त सूरत बन गई है। जिसनों भगतां दे बचना च पढ़ते हैं तो बयान करते। जल की भींत पवन का थंबा। रक्त बूंद का गारा। हाड मास नारी को पिंजर। पंखी बसें बेचारा। देखते सही ये विचारी जिंद किस तरीके नाल कुदरत ने आ हड्डियां मास मिज
ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਲੋਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਣਗਾਨ ਆ। ਇਸ ਗੁਣਗਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਪਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜੇ ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਅਪਵਿੱਤਰ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਭਰੇਗਾ ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਖ, ਸਾੜੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕੋਝੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਬਖੀਲਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਿਰਦਾ ਜਾਂ ਰੱਬੀ ਸਤੁਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀਨੁਮਾ ਬਾਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਫ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਹਾਊ ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਪਤਿਤ, then definitely we can become puneet. Once we don't know how we are getting actually patit, then we might don't actually pay attention toward becoming puneet. So can you help us to understand what is patit mean exactly? ਦੇਖੋ, ਬਾਤ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਭਾਵ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤਿਆ, ਇਸ ਧਰਤ ਦੇ ਸਰਫਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਸੁਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਲ ਕਹਾਣੀਨੁਮਾ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ। ਰਾਜਾ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀਆਂ 3 ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ। ਸੋਚਦਾ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੱਡਾ, ਮੰਜਲਾ ਤੇ ਛੋਟਾ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਬਾਪ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂ? ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਆਸਤ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜੇ, ਬੇਨਿਆਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਤਾ, ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਤਿਲਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਆ $100 ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ $100 ਨੇ, ਅਤੇ ਆ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। $100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਭਰਨਾ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਗੋ ਐਂਡ ਡੂ ਇਟ। ਖੈਰ ਉਹ $100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੇਮ ਵੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ $100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਵੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਪ 'ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਭਾਈ $100 ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 100 ਦੀ ਖੇਲਾਂਗੇ, ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, 100 ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, 100 ਦਾ ਜੂਆ ਖੇਡਾਂਗੇ, 100 ਦਾ ਬਣੇਗਾ 200, 200 ਫਿਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਬਣੇਗਾ 400। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਮਰਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਮਰਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਸ ਤੇਰਾ ਫਾਦਰ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਰਾਜ ਸਾਰਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। People who do gambling, they have that sort of mindset. ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਵਿਨ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ। ਜੁਆਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਰ,
ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖੇਡਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲਾਟਰੀ ਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਅਤ ਹੈ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਦੀ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਸਟ ਪੋਕਟ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਨਵਰਟ ਇਨ ਅ ਨੰਬਰ you don't know, you might be lucky, you can get a lucky number। ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆਦਤਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਦਾ 5%, 10%, 15%, 20%, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਟਰੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਗੈਂਬਲਿੰਗ। ਖੈਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ $100 ਆ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, $100 ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੈਸ, ਦਿਸ ਰੂਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਗ, ਵੀ ਵੋਂਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੁਲਫਿਲ ਇਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੀਪ ਕੀ ਹੈ, ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮਰਾ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਰਡਨ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ $100 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, $100 ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰਬੇਜ ਫਰੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਰਾ ਹੀ ਭਰਨਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਾਰਬੇਜ ਦਾ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ $100 ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਬਰ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਲਗਾਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਜੋ $100 ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਮਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ ਇਹ $100 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਰਾ ਆ, ਇਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫਾਰ ਯੂ। ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ $100 ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮਰਾ ਕੁਝ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ, ਤੇਰੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਲੀਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਮਰਾ ਅਤੇ $100 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖੈਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚੇ $100 ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਭਰਨਗੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਈਗਰਲੀ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਹਾਊ ਦੇ ਹੈਵ ਡਨ ਆਵਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਟੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਮਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ, ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਉਹ, ਕਮਰਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, $100। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ $100 ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ $100 ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਰੀ ਅੰਬੈਰਸਡ ਐਂਡ ਡਿਊ ਟੂ ਦੈਟ ਰੀਜਨ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, $100 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਏਗਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸੋਚ ਲੈ ਖੁਦ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਅਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸੁੜਹਾਂਦ ਆ ਰਹੀ, ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕ ਆ ਰਹੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਰੇ ਆ, ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਰਾ ਭਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ।
ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕੂੜੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਰਨਾ, ਭਰਤਾ, $100 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਭਰਤਾ। ਰਾਜਾ ਕਮਰਾ ਦੇਖਣ ਨਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਉਦਾਸ, ਬੜਾ ਉਪਰਾਮ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਹੋ ਇਹਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੀਸਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੀਜਾ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਚੰਨ ਚੜਾਏਗਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਤੀਸਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ, ਤੀਸਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ। ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਕਮਰਾ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੀਵੇ ਚਾਰੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧੂਪਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਖੜੇ ਹੋਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਰਾਜਨ, ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਮਰਾ ਭਰਿਆ ਜੇ, $100 ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਈ। ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਮਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ $98 ਬਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਲਵੋ, ਇਹ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਪਾਓਗੇ, ਸਰਮਾਇਆ ਐਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਫੜ ਲਏ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਭਰਿਆ, ਇੱਕ ਵਿੱਥ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਭਰਿਆ, ਖਾਲੀ ਹੈ ਸਾਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਭਰਿਆ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖ ਕੋਈ ਹੈ ਕਾਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏ? ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਜ਼ਾਫੀਅਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਨਾ, ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਭਰਤਾ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ 4 ਚੁਫੇਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਹਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜਿਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਐਮਪਟੀਨੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਿਊਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿ ਖਾਲੀ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕੁਛ ਸੁਣਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਸਾਰੀ, ਸੜਹਾਂਦ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਵੀ ਬਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਪੁਨੀਤ ਪੁਣਾ, ਇਹੀ ਪੁਨੀਤ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਤਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਤਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਧਰਤ ਪੁਨੀਤ ਭਈ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਖਲਾ ਆ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਫੇਕ ਜਾਂ ਐਮਪਟੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਖਿਆਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆਈਡੀਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਐਫਰਟ ਪਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਨਥਿੰਗ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਬਣਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਅਲਸ ਬਣਨਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਜਨ ਹੈ।
ਕਨਵਰਜਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਦੁਰਤ ਗਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਦੁਰਤ, ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਦੁਰਤ ਬਿਰਤੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਲਡਿਸ਼ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁੱਦਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ? ਨੋ ਵਨ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੱਖਣਾ? ਤੋੜਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਦੁਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਰਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰ, ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸਲਸਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁਰਤ ਗਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਵੋ ਮਾੜੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਗਿਆ। ਰਹਾਵ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੰਦ ਹੈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕੀਏ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਅਪਰੋਚ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਬੀਇੰਗ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕੀਏ ਗੁਰਦੇਵ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸਮਝੀਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਆ, ਅਧਿਆਤਮੀ ਰੂਪ ਦੇ ਤਾਕਤ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਦੀਆਂ ਅਗਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸਤਰ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਮੋਰ ਮਨੀ ਦੈਟ ਮੀਨ ਯੂ ਆਰ ਮੋਰ ਹੈਪੀ। ਜਦੋਂ ਲੌਂਗ ਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਅਨਹੈਲਦੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਖਰੀਦ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਲਏਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਫੀਸਿਸ ਦੇ ਲਏਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਲਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪਾਏਗਾ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਬਿਯੋਂਡ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਐਡੀ ਰਿਚ, ਇਤਨੀ ਵੈਲ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਐਮਾਜੋਨ ਵਾਲਾ, ਲੋਕੀ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਡਾਇਵੋਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਣੇ ਉੱਥੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ। ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਸ ਸੜਹਾਂ ਦੀ ਸੜਹਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਪੋਜੈਸ਼ਨਸ ਨਾਲ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ
ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖ ਸਕਣਾ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਵਾਜਬ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਮ ਪੀਪਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬਾਏ ਬੈਡ ਅਟੈਂਸ਼ਨਸ, ਯੂ ਨੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਚਰਚਾ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ? ਬੁਰਿਆਈ ਵਾਸਤੇ, ਬੁਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਨਾ ਅੱਛਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧੇ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਜਿਹਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕੀਏ ਗੁਰਦੇਵ, ਸੇਵਕ ਆਪਣੀ ਲਾਇਓ ਸੇਵ। ਸੇਵਕ ਆਪਣੀ ਲਾਇਓ ਸੇਵ। ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀਏ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹਿਪਾਠੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਣਾ, ਉੱਠਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਓਹੋ ਨਾਓ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਡੂ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਬਾਥ ਨਾਓ, ਮਾਈ ਗੋਸ਼। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਵੀ ਬਰਡਨ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ 2-4 ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੈੱਡ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ 5 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਸ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੀ ਬਰਡਨ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਡਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਇਸ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਕਲਚਰ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਓਬੀਸਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜਿੰਨੇ ਫਿਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹਰ ਗਲੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਜਿਮ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਮੁਨਸਿਪਲਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਰਕ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਕ ਲੱਭਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਲਸ ਲੰਮੀਆਂ ਟ੍ਰੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਨਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨੀ ਓਬੀਸਿਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। You don't have to move from your seat even to change your TV channel। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਉਹ ਚੈਨਲ ਫਲਿੱਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਵੀ ਭਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਾ ਆਪ ਆ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਆਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਓ ਮਾਈ ਗॉश, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਆ। ਸੋ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਡਿਊਟੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਭਾਵੇਂ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੜਪਦਾ, ਓ ਹੋ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉੱਠਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਹੈਲਥ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਕਿਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਈ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣ, ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ। ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਕਿਤੇ ਮਸਲ ਏਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉੱਠ ਸਕਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈ ਕਾਦਰ ਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਉਹ ਹੈ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਸੇਵਕ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦਾ ਹਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਬਸ ਨਾ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੇ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਮੌਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਜ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਖਾਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੰਸ ਮਾਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ, ਵੰਸ ਆਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਔਨ ਮਾਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਵਿਲ ਇੰਜੋਏ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਭਾਈ ਹਰ ਮੂਮੈਂਟ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਮਾ ਆ, ਇਸ ਮਜ਼ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਪਲੇ ਮਾਈ ਰੋਲ ਵਿਦ 100% and actually energy and 100% honest intention। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸੇਵਕ ਆਪਣੀ ਲਾਇਓ ਸੇਵ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲਾਤਾ। ਵਿਗਨ ਨਾ ਲਾਗੇ ਜਬ ਅਲਖ ਅਭੇਵ। ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਵੈਸੇ ਹੂ ਇਜ਼ ਗॉड ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਗॉड, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਸਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਖ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਭੇਵ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਵਿਘਨ ਨਾ ਲੱਗਾ ਜਪ। ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਪਣ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਰੋਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਲਹਿਜੇ, ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਤੇ ਸੁਖ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਸੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।